સુરત જિલ્લામાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે। બારડોલી નગર અને તાલુકામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો। બારડોલીના સ્ટેશન વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે। આ ઉપરાંત ગાંધી રોડ, શાસ્ત્રી રોડ અને બાબેન ગામમાં પણ વરસાદ વરસ્યો। તેન ગામ અને આફવા સહિતના ગામોમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। સુરત જિલ્લામાં ફરી એકવાર વરસાદી ઇનિંગ શરૂ થઈ છે। राज्य में सामान्य वरसादी झापटानी आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे। 2 दिवस सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में वरसादी झापटा रही शके छे। आ उपरांत कच्छ में वातावरण सूकू रहेशे। भेजवाळुं वातावरण रहता सामान्य वरसाद रहेशे। आने वाले 7 दिनों के लिए जो फोरकास्ट दिया गया है, गुजरात रीजन की बात करेंगे तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों के लिए सौराष्ट्र रीजन में लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान आइसोलेटेड प्लेसेस पे है। और डे 3, डे 4, डे 5 और डे 7 सौराष्ट्र और कच्छ रीजन ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। और डे 7 में स्थानिक स्वराजनी चूंटणी पहला राजपूत समाज सक्रिय थयुं छे। काले गोतामां समस्त राजपूत समाजनुं महासम्मेलन मळवा जई रह्युं छे। शंकरसिंह वाघेला सहित राजकीय आगेवानो तेमां हाजर रहेवाना छे। सम्मेलन मुद्दे राजपूत समाजना आगेवानोए कह्युं कि राजकारण क्षत्रियना लोहीमां छे। सामाजिक सम्मेलन बाद राजकीय मुद्दाओ पर पण चर्चा थशे। समाज साथे हशे तो समाज भविष्यमां साथ आपशे। तो आवतीकाले अमदावादना गोतामां क्षत्रिय समाजनुं सम्मेलन छे। सम्मेलन पूर्वे भावनगरना महाराजाए प्रतिक्रिया आपी छे। महाराजा विजयराजसिंह गोहिलनी प्रतिक्रिया सामे आवी। अमारी संस्था कोई पॉलिटिकल पार्टी नथी। समाजने एक करवा माटे आ सम्मेलन छे। अलग अलग लोकोने एक यूनिट थाय ते हेतुथी आ आयोजन करवामां आव्युं छे। अमुक पोस्टमां गैरसमज हती, पॉलिटिकल बात हती, तेथी तेमणे आ पोस्ट मूकी होई शके। कोई जातनी पॉलिटिकल संस्था नहीं। आम भाजपा मेम्बर हो कि कांग्रेस हो कि अन्य कोई भी पार्टी में हो, आ राजपूत समाज ने एकत्रित करवा माटे बधा राजपूतो आम वेलकम है। अमरा बधानी रणनीति ज रहेशे कि जेटला राजपूत समाजों है समग्र गुजरात में जे अत्यारे अलग अलग छतरी नीचे जेम के गोहिलवाड़ा राजपूत समाज हो कि झाला हो कि जाडेजा हो कि अन्य कोई भी हो, ये बधाने एक ज छतरी नीचे भेगा करी અને રાજપૂત સમાજ એક યુનિટ થઈ અને આવતી પેઢી માટે દીકરાઓ દીકરીઓ માટે જે કાંઈ અમે કરી શકીએ એમાં સૌથી પ્રથમ વાત રહેશે કે શિક્ષણ, સારી નોકરીઓ અને સારું બિઝનેસ। તો ભાવનગરના યુવરાજનો ક્ષત્રિય સમાજને સંદેશ। યુવરાજ જયવીરરાજસિંહનો સમાજ જોગ સંદેશ। કોઈ સમિતિ કે સમિતિનો ઇતિ ભાગ નથી। कोईपण कार्यक्रम में शामिल न होवानो तेमणे उल्लेख कर्यो। क्षत्रिय समाज माटे हूँ हमेशा वफादार रह्यो छूं अने रहीश। राजकीय लाभ माटे मारा पूर्वजोनो उपयोग न थाय ते जोवुं जरूरी छे। राजपूत एकता अनिवार्य छे तेमां कोई शंका नथी। मारा समाजना भला माटे हूँ सखत मेहनत करीश। आ तरफ जवाहर चावड़ानो वधु एक लेटर बॉम्ब सामे आव्यो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख जीतू वाघाणीने आ पत्र लखायो छे। माणावदर पेटा चूंटणीमां नुकसान करनार नेताओने लईने आ पत्र लखायो। भाजपने नुकसान करनार नेताओ अंगे आ पत्र लख्यो छे। माणावदरना जे.एम. पानेराना नामनो उल्लेख करवामां आव्यो छे आ पत्रमां। उपरांत वंथलीना दिनेश कटारिया, टीनुभाई फळदुनो पण उल्लेख करायो छे। जूनागढ़ना नीलेश धुलेशियाना नामनो पण उल्लेख करायो। जिल्ला प्रमुख किरीट पटेले सरकार सहकार आप्यानो पण आरोप लगावायो छे। आ आगेवानोने पार्टी विरुद्धमां कामना सहकारनो आरोप छे। तो आ तरफ भारतीय जनता पार्टीना धारासभ्य कांति अमृत्याए पण मुख्यमंत्री अने शिक्षण मंत्रीने पत्र लख्यो छे। शिक्षकोनी भरती संख्या वधारवा आ पत्रमां उल्लेख करवामां आव्यो। उत्तर माध्यमिक शिक्षण सहायकनी भरतीमां वधारानो उल्लेख करायो छे। 7,500 ने बदले 15,000 जेटली जग्या पर भरती करवा आ पत्र लखवामां आव्यो छे। तो भाजपना नेता डॉक्टर भरत कानाबारनी वधु एक एक्सपोज सामे आवी, जेमां नवरात्रिमां पार्टी प्लॉटना आयोजन पर तेमणे नाराजगी व्यक्त करी छे। શેરી ગરબા હવે માત્ર ગામડાઓ પૂરતા મર્યાદિત થયા છે તેવું તેમણે કહ્યું। પાર્ટી પ્લોટના આયોજનમાં અનેક દૂષણ વધ્યા છે। શેરી ગરબામાં નાત જાતના ભેદભાવ નથી હોતા।
હવે એવા આયોજનો કે અમુક જ્ઞાતિના લોકોને જ પ્રવેશ મળે છે તેવા આયોજનો થઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને નવરાત્રી એટલે એક આપણે જોયું કે એમાં એક પરિવર્તન એવું આવ્યું કે જે અગાઉ સોસાયટીઓ કે ચોકમાં કે નાના ગામોમાં શેરીઓમાં જે ગરબા થતા એનું સ્થાન હવે પાર્ટી પ્લોટે લઈ લીધું છે અને પાર્ટી પ્લોટ આવે એટલે એની સાથે એના ઘણા બધા અનિષ્ટો અને દૂષણો એની સામે પ્રવેશી ચૂક્યા છે. સમાજ પણ જાગૃત છે, પણ આમ છતાં એની સાથે અનિવાર્યપણે ઘણી બધી વાતો આવે છે. હવે એમાં એક વધારાનું પરિમાણ ઉમેરાયું છે અને એ છે અલગ અલગ જ્ઞાતિઓ પોતાની જ્ઞાતિના સદસ્યોને જ એમાં પ્રવેશ મળે મર્યાદિત એવી રીતે ગરબાઓ કરતા થયા છે. આ તરફ અમદાવાદમાં ટ્રાફિક મુદ્દે હવે હાઈકોર્ટ આકરા પાણીએ છે. ટ્રાફિક મુદ્દે પોલીસ સામે હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. ટ્રાફિક ડ્રાઈવ માત્ર દેખાડા પૂરતી હોવાની કોર્ટે નોંધ લીધી છે. કાર્યવાહીના નામે માત્ર કાગળ પર કામ બતાવો છો તેવું હાઈકોર્ટે કહ્યું છે. પોલીસના અધિકારીઓએ ચોક્કસ કામગીરી કરવાની જરૂર છે. હાલ શહેરમાં ટ્રાફિકની સ્થિતિમાં કોઈ જ બદલાવ નથી થયો. પોલીસની ટ્રાફિક કાર્યવાહી સાવ નિષ્ફળ છે તેવું હાઈકોર્ટે કહ્યું. વડોદરામાં વિશ્વામિત્રી નદી પર દબાણનો જે વિવાદ છે તે હવે વધુ વકર્યો છે. હવે કોંગ્રેસના નેતા સંદીપ પટેલે કેટલાક ઘટસ્ફોટ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે ભાજપના નેતાએ ગઈકાલે આરોપો લગાવ્યા હતા તે કેયુર રોકડિયા અને રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ જમીન ઝોન ફેર કરી છે. વિશ્વામિત્રી નદી કિનારે આ નેતાઓએ જમીન લઈ લીધી છે. ઝોન ફેર કરીને હાલ ભાજપના નેતાનું બાંધકામ ત્યાં ચાલી રહ્યું છે તેવા પણ તેમણે દાવા કર્યા છે. આ નેતાઓ પાસે પહેલા શું હતું અને આજે શું છે તે સવાલ પણ તેમણે કર્યો. સીબીઆઈ અને ઈડીની તપાસની કોંગ્રેસે માંગ કરી છે. વિશ્વામિત્રી નદી પર જમીન ખરીદવાના મુદ્દે કોંગ્રેસના સંદીપ પટેલના ભાજપના એમએલએ સામે આક્ષેપ. ભાજપના કેયુર રોકડિયા પર તેમણે આરોપ લગાવ્યા. કોંગ્રેસના આક્ષેપ મુદ્દે કેયુર રોકડિયાએ કહ્યું 2017માં આ જમીનનો ઝોન ફેર થયો હતો. 5 ઓગસ્ટ 2017ના રોજ એનો ઝોન ફેર કરવામાં આવ્યો છે. સર્વે નંબર 650 એની અંદર લખેલું છે. હું ફરી એકવાર તારીખ કહું છું, 5 ઓગસ્ટ 2017ના રોજ આનો ઝોન ફેર થયો છે. આ જગ્યા મેં પોતે પ્લોટેડ જગ્યા નગીનભાઈ વાઘેલાના ધર્મપત્ની જોડેથી આ જગ્યા મેં 2019ના 9મા મહિનામાં 10મા મહિનામાં ખરીદી છે. એટલે કે ઝોન ફેર થયાના 2.5 વર્ષ પછી પ્લોટેડ જગ્યાનો મેં દસ્તાવેજ કર્યો છે. કોંગ્રેસ આગેવાન મુમતાઝ પટેલે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો. ભરૂચ જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિ બાદ ત્વરિત સર્વેની તેમણે માંગ કરી. ખેડૂતોને નુકસાનીનું વળતર ચૂકવવાની પણ તેમણે માંગ કરી. ઘરોમાં નુકસાનીનું વળતર ચૂકવવાનો પણ તેમણે उल्लेख કર્યો છે. पिछले 2 महीनों से अत्यधिक बारिश के कारण गुजरात में भारी नुकसान हुआ है. मैं खास करके भरूच जिले की बात करूं तो जंबूसर, आमोद, वालिया, हासोट, नेत्रंग और अन्य तालुकाओं में हमारे किसान पीड़ित रहे. फसलों का नुकसान हुआ और जमीन आगे फसल उगाने लायक नहीं रही. આ તરફ અમદાવાદ કિડની હોસ્પિટલમાં ઉમેદવારોનો વિરોધ જોવા મળ્યો. આઈકેડી હોસ્પિટલમાં ભરતી ન થતા વિવાદ સર્જાયો છે. છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ઉમેદવાર નોકરી માટે વલખા મારે છે. સમયસર ભરતી ન કરતા ઉમેદવારોએ અહીં વિરોધ કર્યો છે. 31 કેડરની ભરતી બહાર પડાઈ હતી. જોકે 650 ઉમેદવારોના ડોક્યુમેન્ટ પણ વેરીફાઈ થઈ ગયા હતા. હજુ સુધી ભરતી ન કરાતા હવે ઉમેદવારો વિરોધ કરી રહ્યા છે. ભરતીમાં વિલંબ થવાનો અધિકારીઓએ ઉડાવ જવાબ પણ આપ્યો હતો. લોકસભાની ચૂંટણીના લીધે ભરતી કરવામાં વિલંબ થયો તેવું કહ્યું હતું. માટે આ પ્રકારે આજે વિરોધ તમારે કરવો પડે. મેમ અમે લોકો આઈકેડી આરસીની વેકેન્સી પડી હતી બરાબર. 31 જેવી અલગ અલગ કેડરની હતી. હું સ્ટાફ નર્સ છું બરાબર. મેં બીએસસી નર્સિંગ પાસ કર્યું છે અને અહીંયા અમે લોકોએ એપ્રિલ 2023માં એની વેકેન્સી બહાર આવી હતી, નોટિફિકેશન આવી હતી અને 17/12 એની એક્ઝામ કન્ડક્ટ થઈ હતી. ઓલમોસ્ટ એ પણ કેટલા ટાઈમ પછી થઈ હતી. એના પછી હજી હમણાં લગભગ જૂનમાં આવ્યું ને રિઝલ્ટ. જૂનમાં 5 જૂને એનું રિઝલ્ટ ડિક્લેર થયું અને 10/7 એ લોકોએ વેરિફિકેશન ચાલુ કર્યા
કેમ કે અને હજી બી અમે લોકો એમને પૂછીએ છીએ તો એ લોકો અમને જવાબ નથી આપતા કે ક્યારે ઓર્ડર આપશે, ક્યારે ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ આવશે. એટલે 1 મહિનાથી દર અઠવાડિયે બધા જાય છે. દર વખતે એ જ આન્સર મળે છે કે 2 દિવસમાં ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ આવશે, એના પછી ઓર્ડર 15 દિવસમાં તૈયાર કરવાનો છે. દર વખતે અમે આ જ રાહ જોઈએ છીએ. આ વખતે આવ્યા ત્યારે આ વખતે એવું કહે છે કે તમને 15 દિવસમાં આન્સર મળશે. એવું બી કહે છે કે અમે અમારી ઈચ્છા થાય તો અમે ભરતી રદ બી કરી શકીએ, યા તો એવું બી કહે છે કે 600માંથી પૂરી ભરતી લઈએ બી ના બી લઈએ, યા તો કેન્સલ. આ તરફ ગાંધીનગરના આઈપીએસ અધિકારીનું કારસ્તાન. મહિલાને પ્રેમ જાળમાં ફસાવીને તેના પર દુષ્કર્મ આચર્યું. અપરિણિત હોવાનું કહીને મહિલા વકીલ સાથે સંબંધ રાખ્યા. ગાંધીનગરના એક આઈપીએસ વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની અરજી થઈ છે. દીકરાનો ફોટો સ્ટેટસમાં રાખતા આઈપીએસનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો. યુવતીએ બીજા લગ્ન કરતા આઈપીએસ બ્લેકમેલ પણ કરતો હતો. ગૃહ વિભાગે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. मैं आपको एक बात बताऊं, अबे धीरे, मुझे क्या बता कि ऐसा है कि अपन मिलते हैं और मिलने के बाद आपको मैं ना भाई सुन तो ना, तेरी कैडर से तेरी सीनियर ने ना मेरा क्लासमेट है, बराबर, तेरी तो पूरी जानकारी निकलवा ली है. तू ऐसा मत समझ कि तेरी जानकारी अभी तक नहीं निकली है, बराबर. मैं खुद तेरे घर पे कल आके गया हूँ. अड़ोस पड़ोस में सब कुछ तेरा, और तू मैं तेरा कच्चा चिट्ठा होम सेक्रेटरी और ना होम सेक्रेटरी और गृह मंत्री के सामने खुलेगा. तू वहां पे आंसर देगा मेरे सामने हाथ जोड़ के. तेरी जितनी भी गर्मी है ना, ये सारी उतरने वाली है. दूसरों की बीवियों को परेशान करता है के रखा है 2020 से. तूने उसको पूरा 2020 से पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकलेगा ना. वी आर गोइंग टू फाइल दी ऑफिशियल कंप्लेंट अगेंस्ट यू. आई एम सो सॉरी, मत बोलिए, पर आपको मैं बता रहा हूँ ना, हम एक बार मिल लेते. मैं तुझे क्यों मिलूं? तुझे मिलना हो ना तो हर्ष संघवी की कैबिन में आके अपन, मैं तुझे आई अश्योर यू मैं तुझे हर्ष संघवी की कैबिन में मिलूंगा. मैं दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. वहां पे तुझे जो बात बतानी हो ना, वो सारी बात तू मुझे वहीं पे बता. आपको एक बात बताता हूँ कि अपन वहां भी मिल सकते हैं. उसमें तो आप कहीं भी मेरे को बुला सकते हो तो मैं आ ही जाऊंगा, बट उससे पहले हम लोग मिल लेते हैं. मैं मिलता हूँ, आप मिलते हैं और मिलते हैं. हम तीनों एक नहीं, तू मिलेगा. बाप आएगा ना तब तू मिलेगा, के पापा के सामने मिलेगा तू. બીજી તરફ છોટાઉદેપુરમાં એસટી બસમાં બેદરકારીના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. એસટી બસમાં ક્ષમતા કરતાં વધારે પેસેન્જરો ભરવામાં આવ્યા. બસમાં ઘેટા બકરાની જેમ પેસેન્જરોને ભરવામાં આવ્યા હતા. જો અકસ્માત સર્જાય તો કોણ જવાબદાર તે સવાલ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે. સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ અને ગ્રામજનોને ભારે તકલીફ પડી રહી છે. માત્ર એક બસ ચાલતી હોવાથી લોકોને હાલાકી થઈ રહી છે. અમદાવાદમાં બોપલ હિટ એન્ડ રન કેસમાં બિલ્ડર મિલાપ શાહની બોપલ પોલીસે ધરપકડ કરી. મર્સિડીઝ કાર વડે બિલ્ડર પુત્રએ અકસ્માત સર્જ્યો હતો. સગીર પુત્રને કાર આપવા બદલ આ બિલ્ડરની ધરપકડ કરાઈ છે. અકસ્માતમાં યુવક મૃત્યુ પામતા બિલ્ડર સામે કાર્યવાહી થઈ છે. બોપલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જે 17 તારીખે ગુનો બન્યા, તારીખ 14ના રોજ જે ઘટના બની હતી, એના અનુસંધાને અગાઉ કાયદામાં સંઘર્ષમાં આવેલા કિશોરને નજરકેદ કરવામાં આવેલો હતો અને એના પિતા એ જાણતા હતા કે એ જુવેનાઇલ છે અને એને વાહન ચલાવવા ન દેવાય. આમ છતાં એમણે એને વાહન ચલાવવા દીધું, અથવા એને વાહન ચલાવવા માટે ચાવી આપી અને જે પણ લોકોનો જીવ જોખમમાં મુકાયો છે એમાં એમનો રોલ છે. અનુસંધાને એમની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે. અમદાવાદમાં કિન્નરના ઘરમાં શિષ્યએ જ હાથ ફેરો કરી નાખ્યો. કિન્નરના શિષ્યએ જ ઘરમાંથી ચોરી કરી 1.5 લાખ રોકડ સહિત દાગીના અને એક આઈફોન પણ લઈને તે ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો. શહેર કોટડા પોલીસે સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હવે આ ઘટનાના પણ સીસીટીવી દ્રશ્યો જે છે તે સામે આવ્યા, જેમાં આ શખ્સ જે છે તે પૈસાની ચોરી કરતો અને ત્યાંથી ફરાર થતો જોવા પણ મળી રહ્યો છે. દાગીના, રોકડ અને મોબાઈલની ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે. શિષ્યએ જ ઘરમાંથી ચોરી કરી છે. ડમી કૌભાંડનો કિસ્સો સિંહોરમાં પણ દેખાયો છે. સિંહોર નગરપાલિકાનું પગાર કૌભાંડ સામે આવ્યું. ડમી કર્મચારી બતાવીને સરકારી પગાર પડાવવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું છે. કર્મચારીનો પગાર ચાલુ અને કર્મચારી સુરતમાં સ્થાયી થઈ ગયો છે. ડંકી વિભાગનો અરુણભાઈ 8 મહિનાથી સુરતમાં છે. જોકે સુરતમાં હોવા છતાં સિંહોરમાં તેને
પગાર ચૂકવાય છે. આ તરફ સુરતમાં નકલી કસ્ટમ અધિકારી ઝડપાયો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે હિમાંશુ રાયની ધરપકડ કરી છે. વરાછા બોમ્બે માર્કેટ પાસેથી આ શખ્સ ઝડપી પડાયો છે. કસ્ટમ અધિકારીનો સ્વાંગ રચીને તે લોકો પાસેથી પૈસા પડાવતો હતો. એક બંદૂક, વર્દી અને આઈ કાર્ડ અને સર્ટી પણ કબજે કરાયા છે. કાર પર CSICનું બોર્ડ પણ મારવામાં આવ્યું હતું. માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ચૂંટણીની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. શાળા સંચાલક મંડળ અને સરકારી પ્રભાગમાં ચૂંટણી થશે. શાળા સંચાલક મંડળમાં 4 અને સરકારી પ્રભાગમાં 3 ઉમેદવાર છે. આગામી 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેનું મતદાન થશે. કુલ 58 મતદાન કેન્દ્રો પર 10,987 મતદારો મતદાન કરશે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની સામાન્ય ચૂંટણી 2024 એ તારીખ 24મી સપ્ટેમ્બર 2024ના રોજ યોજાનાર છે. કુલ 2 ખંડ 7 સરકારી શિક્ષકોનો મત વિભાગ અને ખંડ 8 એ સંચાલક મંડળના પ્રતિનિધિનો મત વિભાગ. એ 2 ખંડમાં ચૂંટણીનું આયોજન થયેલ છે. 10,987 જેટલા મતદારો મતદાન કરશે. અમદાવાદમાં નવરાત્રી પહેલા પોલીસ એક્શનમાં જોવા મળી. મહિલા સુરક્ષા પર પોલીસનો એક્શન પ્લાન. છેડતી કરનારા રોમિયોની હવે ખેર નથી. આના ઉપરાંત મહિલા પોલીસ સ્ટેશન પૂર્વ, પશ્ચિમ તેમજ IUCAWની અલગ અલગ ટીમ્સ બનાવવામાં આવશે. આ ટીમ્સ 4 થી 5 અને એનાથી પણ વધારે સંખ્યામાં મહિલા પોલીસ સ્ટાફના ઉપયોગથી નોર્મલી ક્રાઉડ સાથે મર્જ થઈ જાય એ રીતે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં પણ જે પબ્લિક છે એના સાથે ગરબા કરવા માટે અલગ અલગ વેન્યુઝમાં રાત્રિ દરમિયાન આ લોકો વિઝિટ કરશે.